Yes, sir. So time Yes, sir. कि मुझे velocity ਕੱਢਣੀ ਆ है ना, velocity at any instant ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ velocity ਕੱਢਣੀ ਤੇ that is to be given by root of u square plus g square into capital T square, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ। क्या इन्हीं गल समझ आई? Yes, sir. इसलिए इतने ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ 15 ਸਕੁਅਰ प्लस g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ 9.8 ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ t ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜੀ 10 ਸਕੁਅਰ। अब तो सॉल्व करके जितना आ गया इन्हीं अपनी एस एच के अंदर की वेलोसिटी आ जाएगी। क्या दोनों वेरिएबल क्लियर है, कितना कैलकुलेट होए? Yes, sir. Yes, sir. सर दूसरा समझ नहीं आया मेरे, हुने ज्वाइन हुआ। हाँ जी ठीक है युवराज सर मेरा हुने ज्वाइन हुआ, सेकंड वाला समझ नहीं आया मैंने, छोटे का सेकंड। अच्छा दूसरे पार्ट में कहवा कि भी वेलोसिटी उन्हें क्या जी ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ velocity at any instant ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ v √u² + g²t² ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ t ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ velocity ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, यानी जे अपना टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो मैंने पूछदा 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है, 3 बाद कितनी, 4 बाद कितनी, फिर ते स्मॉल टी ही चलना सी, ओदी जेडी वैल्यू कहंदा वो यूज कर दे। इस वैल्यू ने क्या वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਆਣਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂ। यस सर, यस सर। सेकंड अपने को गिवन है टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट। एक बारी स्टेटमेंट तुसी पढ़ लो बेटा फिर मैं बोलदा, स्टेटमेंट रीड जरूर कर लिया करो एक बारी फिर मैं एक्सप्लेन करदा। चलो क्वेश्चन बोल रहे हैं उन्हें अपन क्या सी टू टॉल बिल्डिंग्स दे आर 50 मीटर अपार्ट, सॉरी 200 मीटर अपार्ट, यानी दो बिल्डिंग्स गिवन अपने को सेकंड हवेलिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਦ ਵਟ ਸਪੀਡ ਮਸਟ ਅ ਬਾਲ ਬੀ ਥਰੋਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ from the window 540 meter above the ground in one building so that it will enter a window 50 meter above the ground in other building। मतलब मैं इधरों बॉल सुटनी आ वाला मान लो पॉइंट जेड़ा वा एक बिल्डिंग दे अंदर ए एसएच ग्राउंड तो एदी हाइट जेड़ी आ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 540 ਮੀਟਰ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਬਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट ही समझने वाली और कुछ नहीं, यानी दूसरी बिल्डिंग दे आ पोजीशन जेडी आ एदी ग्राउंड तो हाइट 50 मीटर आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ ਹੈਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 200 ਮੀਟਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਆ 540 ਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੇ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ वो एसएच में कोल आ 540 माइनस 50 मीटर आ गई, यानी 490 मीटर बॉल ने वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करना, और दूसरा इतना बॉल मेरी इस विंडो तो इस विंडो तक आगे चलेगी, यानी ये मेरा 200 मीटर ओदी रेंज बन गई। क्या गल समझ आई? Yes, sir. Yes. अपने को फिर जेडे डिस्टेंस दो आ गए, ठीक है, डिस्टेंस दो आ गए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने को पहला वेरिएबल जेड़ा वा एसएच वाई आ गया हियर, अपने को y दी वैल्यू 490 मीटर आ। क्या आप वर्ड क्लियर आ? Yes, sir. और सेकंड अपने को रेंज गिवन आ और रेंज दी वैल्यू बॉल वास्ते या स्टोन वास्ते 200 मीटर आ गई। क्या दोनों वेरिएबल क्लियर आ? Yes. उन्होंने पूछा अपने को देख लो सिर्फ केड़ा वेरिएबल आ, उन्हें अपने पूछा सीगा जी
with what speed must a ball be thrown horizontally, यानी इस पॉइंट तो बॉल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਲੱਭਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? Yes. बस फिर तो आप ऐसा चीज ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ we know that range equal to ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, range equal to r equal to u into root 2 h by g। क्लियर है जी? Yes, sir. ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੇਂਜ ਆਪਣੀ 200 ਆ, ਰੇਂਜ ਆਪਣੀ 200 ਗਿਵਨ ਆ, u ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, h ਆਪਣੇ ਕੋਲ 490 ਆ ਤੇ g ਆਪਣਾ 9.8। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਸ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। क्लियर है? Yes, sir. जितना कैलकुलेशन सौखी हो। Yes, sir. न्यूमेरिकल सर 9.8 ਨੂੰ 10 ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। थर्ड दी स्टेटमेंट पढ़ो बाकी जने। हाँ युवराज बोल की कह रहे हैं? सर मैं कहना कि ग्रेविटेशन 9.8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। बिल्कुल कर सकते। पुत कोशिश ये करो ना, वो देखो कि भी कैलकुलेशन च केड़ी चीज एडजस्ट हुंदी पई है। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ h 49 ਆ ਤੇ 49 98 ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 49 ਨੂੰ ਤੇ 98 ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਇਧਰੋਂ ਬੰਨਾ ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਵੀ g ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ g, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ g ਰੱਖ ਸਕਦੇ। क्लियर है? यस सर। बॉल ने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मेरी रेंज है। मैं तो चीज सुटी 200 मीटर उधर जाके डिगी आ, ये मतलब इतना ही ओके नु गई वो रेंज। करा नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a plane flying horizontally, ठीक है जी, at 100 meter per second at a height of 1000 meter release a bomb from it। दो वेरिएबल के बिटाउने, ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਚੌਕ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਆਏਗਾ? Sir, straight path down. वर्टिकल पर जे मैं इथों चलदे वर्टिकल ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਇਹ वर्टिकल पाथ ਤੇ ਆਊ? No, sir. Projectile path. ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਐਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. ਚਲੋ यस ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, a plane flying horizontally at a height of 1000 meter release a bomb with a speed of 100 meter per second, find the time it take to, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, find the time it take to reach the ground। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ 1000 ਮੀਟਰ, ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ 1000 ਮੀਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਯਾਨੀ ਬੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ √2h/g ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦਾ ਬੰਬ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰੂ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, यानी तीन चीज़ां पूछ रही है बेटा। एक तो मान लो मैं बम ड्रॉप किया सी, ठीक है, जेड़ा मेरे को इस पॉइंट तो जाके ग्राउंड ते डिग गया, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ √2h/g ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ u * t ਲੱਗ ਜਾਣਾ,
और वेलोसिटी वास्ते अपना फार्मूला सीगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू t स्क्वायर लग गया। क्या तिन्ने दे तिन्ने फार्मूले क्लियर है? क्यों लगाए? कोई बाकी भी हाँ ना कर लिया करो। यस सर। यस सर। जी सर। चलो आवाज आ जाती है, थोड़ा पता लग जाता न्याणे हैगे आ बैठे न्याणे। आवाज अर्श फोर्थ पढ़ो जी, फोर्थ न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट पढ़ो अर्श। यस सर। आवाज बुक दे दिया कर यार, समय लगदी पई। हाँ जी सर। पक्का? यस सर। कोई विच विच आवाज दस दे, आवाज दे दिया कर माड़ी मोटी यार, पता लगे कि तू हैगा वा। हैं ग्राइमन? ओके सर। यस सर। समय लग रहा? यस सर। ओके जी। गुरलीन? यस सर। यस सर। चलो दोनों गुरलीन का नाम आ गया, एको गुरलीन बोलो तो दोनों गुरलीन का नाम आ जाता। हर्षल न्यूमेरिकल समय लग गया पुत? यस सर। फोर्थ दी स्टेटमेंट पढ़ के रखो जी, मैं पूछना वा हुणे फोर्थ क्वेश्चन। चलो बाकी समय लग रहा जी। करण जी समय लग गया? हाँ जी सर। चलो बाकी फिर न्यूमेरिकल च पूछते हैं किसी, बाकी गुस्सा ना करियो कि तुहाडा नाम नहीं लेता। हाँ जी पुत इना क्लियर है? यस सर। चलो मैं एक फोटो क्लिक करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट देखो, कौन करेगा एक्सप्लेन? जिया? जिया? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन दी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर बच्चे, पढ़ लिया? हाँ जी सर। चल बच्चे फोर्थ दी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो। सर वो कहते हैं कि एक बॉडी हमने हॉरिजॉन्टली थ्रोन की है हाँ जी। टावर के टॉप से, और वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है 2 सेकंड के बाद, और एंगल वो 45 डिग्री बना रही है। तो उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली, और उन्होंने कहा कि हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और स्पीड बॉडी की जिससे वो प्रोजेक्ट हुई है। चल हो जाएगा सॉल्व पुत्र? हो सकता? ट्राई कर लिया। हाँ जी। ये एक चीज समझने वाली हैगी क्वेश्चन च, समझियो। A body is thrown horizontally from top of the tower and strike the ground after 2 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal। ये केड़ा केस बनया? horizontal projection और angular? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो फिर 45 डिग्री की हॉरिजॉन्टल सर, वो जो नीचे बॉडी डिगी ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल, यानी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵਟਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਸ हाँ जी मतलब तो उन्हें अपने क्या बचे कि जो बॉडी इथे ग्राउंड के नाल आई है ना, ते इन्हें इस मूवमेंट ते एज सच बॉडी मेरी इस वे ना, यानी आ नहीं हैगा पुत्र कि बॉडी एकदम वर्टिकल आई है, बॉडी कोई वर्टिकल फॉल नहीं करती पई ग्राउंड के नाल। जो बॉडी ने आके फॉल करना तो दैट मेक्स एन एंगल कहंदा जी 45 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी इस मूवमेंट ते इस वेलोसिटी दा ग्राउंड दे नाल एंगल। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ, मतलब जे मैं आ कहां कि भाई आप ये कितने कह रहे बॉल ग्राउंड के अंदर मूव कर गई, यानी इस थां पे जेड़ा वेलोसिटी दा एंगल होएगा है ना, वो मेनू ने डिफाइन करता 45 का। क्या इतनी गल समय लगी? यस सर। यस सर। क्वेश्चन जो ने पूछा हुन यस सर। कोई अपन क्वेश्चन जो वेरिएबल पूछा है केड़ा, ओदे लिए देखो कोई Height of tower. बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर and strike the ground after 2 seconds। 2 सेकंड की है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इथों पॉइंट तो लेके ए पॉइंट तक का ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ, ਇਵਨ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ,
ठीक है। और बॉडी ने ਜਿਹੜਾ ग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ एंगल बनाया 45 डिग्री आ गया। उन्होंने अपने क्वेश्चन च अपन की किया वा, कहना जी एस सच कैलकुलेट की करो हाइट ऑफ द टावर, यानी एक ते आ टावर दी हाइट h कैलकुलेट करनी कितनी आएगी, h फाइंड आउट करो। और सेकंड उन्होंने अपन क्वेश्चन जे कहता स्पीड विद व्हिच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, ਆਪਾਂ कितनी स्पीड ਨਾਲ बॉडी इनिशियल प्रोजेक्ट ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ क्वेश्चन ਨੂੰ, ਇਹ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੇ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला के हाइट आ गई, बिल्कुल ठीक है जी। अब आलो टाइम ऑफ फ्लाइट को शुरू कर दें। v नो दैट t इक्वल टू h ते जब h कढना ते h का फार्मूला सॉल्व करके हाफ gt स्क्वायर बन जाना इथों, ठीक है जी। h वैल्यू पुट अप कर लिए तो देयरफॉर h आ जाएगा हाफ ऑफ एस वाले g नहीं डिफाइंड अपन नु 10 रख के चल सकते इनटू 9.58 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ क्वेश्चन। हां बच्चे 9.8 क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। जी गिवन ना 9.8 यस सर। एक्सप्रेशन 9. ओके वो फिर ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 9.8 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 9.8 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 4, ਇਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਐਸਏ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ 9.8 ਇਨਟੂ 2 ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ 19.6 ਮੀਟਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਯੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਯੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ जल्दी जल्दी। सर tan थीटा वाला फार्मूला यूज करके बिल्कुल ठीक है बेटा। ਇਹ ਚ ਪੁੱਤ tan ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਾਰਟ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ we know that b ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ tan ਬੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ gt/u, ठीक है। ਤੇ ਬੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ tan 45 ਇਕੁਅਲ ਟੂ gt/u। ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮਾਲ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T, ਤੇ tan 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ u ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ g ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਆ ਗਈ ਔਰ u ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸੌਰੀ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਰ ਆ ਗਈ, u ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 19.6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या आ पार्ट क्लियर है? Yes sir. यस सर यस सर। यस सर न्यूमेरिकल। चलो फिफ्थ स्टेटमेंट जल्दी जल्दी। फिफ्थ क्वेश्चन चो ने की किया, मैं ही ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆ, है ना। और ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਤੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ठीक है जी। at what angle from the vertical should the gun be fired from the shell with muzzle speed 400 meter per second। muzzle speed कहने जिन्नी स्पीड ना बुलेट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਗਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ इनिशियल वेलोसिटी ਹਾਂ ਬੱਚੇ इनिशियल वेलोसिटी सर ਉਹ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਬੁਲੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਜਿਹੜੀ 400 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਹਿੱਟ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਟਾਈਮ, टू हिट द प्लेन इन शॉर्टेस्ट टाइम। एक सेकंड वेट कर लो, सिर्फ एक सेकंड। महेंद्र 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 एक मिनट के लिए ना 2-3 मिनट से जाओ, ये वाली मशीन आगे लगी तो बाहर आके को पूरा नहीं जाता, सिर्फ 2-3 मिनट का काम रहेगा मेरा। हाँ जी पुत्र, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ
कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਇਥੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਚ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ और जितना ही एरोप्लेन आ पॉइंट पे आया ठीक है तो जे फिर मैं वर्टिकल फायर करा ते उन्नी देर च एरोप्लेन अगे मूव कर जाना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ और इस मोमेंट ते एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च मूव करदा पिया विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर क्या इन्नी गल समझ आई Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਟ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 400 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਬੁਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਆ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੁਲਟ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰੂ ਚਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਦਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਟਾਈਪ ਪਾਥ ਬਣੂ यस सर Yes, sir. ਬੱਚੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਇੱਥੇ Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਬਾਈ ਦਾ ਬੁਲਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਦਾ ਐਰੋਪਲੇਨ and vertical height ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ of the bullet it should be equal to height of the aeroplane ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਕਰੂ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੁਲਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਬੁਲਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਵੇ ठीक है एग्जैक्टली उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन भी मूव करे यानी जे एरोप्लेन 720 किलोमीटर पर और दी स्पीड ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ Yes, sir. 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਲਟ ਵੀ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਉਹ 720 ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈਟ ਬੁਲਟ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਓਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਬੁਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦਾ ਬੁਲਟ ਵਿਲ ਹਿੱਟ ਦਾ ਐਰੋਪਲੇਨ यस सर Yes, sir. Yes, sir. ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ u ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ u ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵੇ ਯਾਨੀ ਸੀ ਥੀਟਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇ ਕੀ ਫਿਗਰ ਸਮਝ ਆਈ यस सर Yes, sir. ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਬੁਲਟ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੇਰੀ 1501 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਕੀ ਹਿੱਟ ਕਰੂ No, sir. नो ਇਹਦਾ सर ਮਤਲਬ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਬੁਲਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ 1500 ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਬੁਲਟ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਇਨ t ਸੈਕਿੰਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ let t be the time let t be the time after which bullet hit ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ t ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਬੁਲਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਉਹ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ therefore horizontal distance
ट्रैवल्ड बाय बुलेट कल दा टाइम थोड़ा चेंज करना मैं तुहानू बाद दे विचों मैसेज पाना जरूरी हैगा मैं कल होना नहीं बेटा शाम इस वेले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बुलेट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एरोप्लेन दो चीज़ां इक्वेट करके थोड़ी एसएच एंगल दी वैल्यू आनी है क्या इतना समझ आया यस सर इनू कंप्लीट करियो नहीं होया तो कल आपां कंटिन्यू करांगे ठीक है जी।